بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياذا بمختتني. يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا كي هدي الدين بن هدي الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام الخليلي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ما هالك يا سهل فقلت بخير أصلحك الله وعجبت من معرفته بي فأخذني يلقان المولد فوجدت منه وسرت متحيرا بين تخطي رقاب الناس إلى الخروج ولا أقدر على الصبر فالتفت إلي وقال أخذك هرقان البول يا سهل فقلت نعم فنزع هرامه عن كتفه وغطاني به وقال لي قم وقضي حاجتك وأسرع لتلحق الصلاة فأغمي علي ثم أوقفت وإذا بباب مفتوح ومناد ينادي ادخل يا سهل وقضي حاجتك. فدخلت فإذا ببيت عظيم ونخله بجانبها مدهرة وسواك ومنشفة
ومنشفة وبيت راحة وخلعت ثيابي وقضيت حاجتي وتوضعت وتنشفعت وتنشفت وإذا بصوت أسمعه يقول يا سهل قد قضيت حاجتك فقلت نعم فرفع الهرام عني فإذا أنا جالس في مكاني لم يشعر بي أحد فزاد تفكيري وسرت بين مكذب ومصدق ولما صليت اتبعت أثر الشاب لأعرفه فإذا هو دخل البيت الذي قضيت فيه حاجتي والتفت إلي وقيل صدقت يا سهل قلت نعم ثم مسحت عيني وفتحتها فلم أرى له أثرا رضي الله عنه وأرضاه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih bicarakan tentang salah seorang kekasih Allah, Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau namanya Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kalau dibilang qala Sahlun, berarti ini merupakan seorang kekasih Allah yang bernama Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Jadi waliullah itu sampai hari ini masih ada. Sampai hari kiamat waliullah masih ada. Tapi nanti terakhir menjelang hari kiamat, di kalangan orang-orang yang paling awam itu bisa menjadi kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah Allah angkat ilmu agama. Kayak sekarang aja kan udah Allah angkat ilmu agama. Berpulangnya orang-orang yang dibilang ulama sesungguhnya, al-ulama haqiqatan. Berpulangnya ulama-ulama yang sesungguhnya, bukan ulama-ulama kalengan ya, bukan ya. Bukan ulama-ulama KW. Beda ente. Kalau ente nemu itu ulama-ulama setiap tempat, setiap daerah, setiap kampung, setiap kota itu ada ulama-ulama. Mereka tidak mau menyukai syuhrah, tidak menyukai pamer, tidak menyukai populer. Mereka begini kerjaannya udah. Membina masyarakat, didik masyarakat, per kampung, per kota, per provinsi itu ada semuanya. Jadi bukan dalam TV-TV, bukan. TV-TV bukan ulama. Yang di TV-TV bukan apa? Bukan ulama, ente jangan tipu, jangan. Nanti kalau udah tahu agama, tahu ngerti agama, dengar keterangan di TV, kuping panas. Kenapa demikian? Itu bukan keterangan ulama, itu di situ. Pendapat pribadi dicampur dengan apa? Dengan keterangan dia sendiri. Pada akhirnya seolah-olah menjadi apa? Keterangan dari para ulama. Jadi sampai hari kiamat itu waliullah itu ada. Tapi ingat ya, waliullah itu adalah orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka semuanya mempelajari ilmu agama. Dasarnya semua adalah mereka kekasih Allah, dasarnya mereka mempelajari ilmu-ilmu agama. Makanya kata ulama itu, sedikit ilmu itu lebih bagus ketimbang banyaknya ilmu. Banyaknya ibadah, sedikit ilmu lebih bagus ketimbang kita banyaknya ibadah. Contoh banyaknya ibadah. Dan orang sering aktivitas, contoh deh, berjamaah, kita baca Fatihah. Kan seharusnya si makmum itu baca aminnya itu setelah si imam selesai waladzalin, ada jeda sebentar subhanallah, baru baca apa? Amin. Enggak waladzalin, amin, kagak begitu. Itu ada keterangan dari para ulama, diatur di agama di situ. Jadi enggak sembarangan kita baca amin. Jadi pas si imam baca waladzalin, di sana ada sunnah settah, jeda sebentar.
Sekedar minimal subhanallah, baru kita bersama-sama dengan imam membaca kalimat amin. Jadi nggak serta-merta si imam selesai waladzalin langsung disamber amin. Kan orang kebanyakan begitu, kebanyakan ibadah, ilmunya kagak. Itu berarti di masjid, musola, pasti begitu. Dari yang kecil sampai yang tua. Waladzalin amin disamber. Padahal agama udah ngatur di sana. Agama udah ngatur di sana bahwasanya di sana ada kesunahan sedah disebutnya. Jeda sejenak sekedar mengucapkan kalimat subhanallah antara kalimat waladzalin dengan kalimat tadi apa? Amin. Jadi sampai imam kalimat waladzalin diam sebentar, sekedar subhanallah, baru ucapkan kalimat apa? Amin. Tidak sendiri, orang agama yang ngatur, ilmu yang ngatur lewat para ulama. Semua dasarnya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebanyakan ibadah, ilmunya entek, ilmunya entek, ilmunya gagak. Ibadah doang banyak, ilmunya entek. Makanya kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, kita udah ngerti itu. Oh iya, kita bisa bedain kuningnya kunyit dengan kuningnya emas, bisa bedain. Kalau orang sekarang susah ngebedain. Kuningnya kunyit dibilang apa? Kuningnya emas. Akhirnya kuningnya tai dibilang apa? Emas juga. Wah, tai emas tuh. Saking apa itu? Saking nggak ngertinya tuh orang tuh nggak bisa ngebedain. Jadi yang sekarang terjadi demikian. Orang itu sudah susah membedakan. Sudah susah membedakan mana antara kuningnya kunyit dengan apa? Kuningnya emas. Yang pada akhirnya sampai sekarang terprosok kita dalam agama terhadap yang kita ngerti dikit-dikit lagi. Oh iya, ini bukan. Jadi tampilan itu bukan segalanya. Dan orang sekarang kalau udah pakai sorbannya apalagi sampai 30 meter, udah dibilang ustaz, udah dibilang kiai, nggak begitu. Kalau ente tahu belajar di kampung-kampung itu, setiap kota itu ada kiai-kiai yang luar biasa ilmuannya. Anda pernah datang ke sebuah tempat di Provinsi Banten, Anda datang ke satu kampung, ini kiai besar, ulama besar di sana. Pas Anda datang ke sana, ini kiai lagi nyangkul di sawahnya, nyangkul. Bacaannya, ajangan ayah, gitu. Dia begitu duduknya tuh. Tunggu di sana di rumahnya itu ada toko di sana. Pas ini duduk, tahu-tahu yang tadi lagi nyangkul itu ajangannya. Ini nggak tahu itu ajangannya. Emang belum pernah ketemu muka, tapi udah kedengeran namanya kemana-mana. Jadi orang udah tahu ini seorang ulama di Provinsi Banten yang masyhur keilmuannya, masyhur kewaraannya. Aneh sampai di sana, nanya sama itu orang, aneh sangka itu orang biasa. Tahu-taunya siapa? Itu ajangannya. Kayak begitu di kampung-kampung tuh kiai-kiai yang ilmunya banyak, mereka nggak menonjolkan kekiaiannya. Jakarta kan bukan ustaz, bukan kiai, seolah-olah kayak apa? Kayak ustaz, kayak ada udah 4 begitu tuh. Kita udah enak lihatnya. Apaan sih? Kalau mau pakai sorban sunnah siapapun boleh. Mau pakai sorban itu hukumnya apa? Sunnah, siapapun boleh selama muslim, selama dia mukmin sunnah pakai sorban. Sorban selendang yang di pundak kanan kiri atau yang dipakai apa itu? Di imamah boleh. Misalnya itu pakai imam semua pagi-pagi gini. Ini ajaran semua. Jadi itu bukan tanda kiai. Sekali lagi, ada tahu memakai imamah sorban yang ada di atas kopiah atau pakai apa? Rida selendang yang ada di pundak kanan kiri itu bukan seragam, bukan pakaian seorang ustaz atau kiai. Itu merupakan pakaian sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu tahu seperti itu. Jadi nggak semua orang yang pakai sorban itu dipanggil apa? Ustaz atau kiai. Enak banget dong pakai sorban doang dipanggil apa? Ustaz. Besok itu nggak saudara agama udah. Pakai sorban aja gede. Jangan ngomong aja. Lo ngomong ketahuan bodohnya kan. Bodoh ketahuan. Beda ente. Ucapan dari seorang ulama tuh beda. Kita lihat. Oh iya benar ini ulama. Pas kita dengerin 1 menit, 5 menit,
seberapa jam, setengah jam. Oh iya, ini keilmuan semua. Ini benar ulama. Kita tahu. Jadi pembicaraannya nggak keluar dari ajarannya Rasulullah SAW. Yang paling penting di kampung-kampung itu, yang paling penting, yang namanya Ustadz Kiai itu bisa membaca kitab kuning, bisa membaca kitab tanpa ada baris. Yang gondrong aja nggak bisa dibaca, yang botak. Bisa membaca kitab yang nggak pakai apa? Nggak ada barisnya. Itu belajarnya puluhan tahun, capeknya luar biasa. Capek belajar bahasa Arab, belajar sorof, belajar nahu, belajar bayan, badi, ma'ani, belajar mantiq, belajar arud, itu puluhan tahun. Baru bisa dipanggil apa? Ustaz. Baru bisa dipanggil apa? Ya, saya punya guru Kiai Dr. Rahman Nabi rahimahullah. Itu beliau mengatakan seorang kiai itu bisa disandang, diberikan gelar sandang atau kiai bila dia telah menguasai 18 cabang ilmu agama. 18 cabang ilmu agama. Jadi kita pas lihat, kita belajar udah lama, puluhan tahun. Ya, apa Ustaz? Pas dia ngomong, Ustaz begini berantakan, insya Allah. Jadi antum yang udah tahu kan capek belajarnya tuh. Sorof itu macam-macam perubahan kalimatnya, belum nahu. Nahu kita ngapalin sampai otak gondrong lagi, gondrong lagi tuh rambut. Ketika paham nahu, ya Allah, begitu luas ilmu agama. Itulah ajarannya Rasulullah SAW. Jadi demikian ya. Kalau di kitab ada kalimat Sahal, berarti Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah Astustari. Nah, ini beliau seorang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ya, beliau pas lagi sembahyang menuju ke masjid Jami, kemudian orang udah apa? Udah penuh. Akhirnya beliau ngelangkahin apa? Ngelangkahin pundak orang biar sampai di sof yang pertama. Duduk di sof yang pertama. Tiba-tiba sebelah kanan beliau ada seorang anak muda yang sangat apa? Yang sangat tampan. Kemarin tuh wanita itu. Faqala, makanya anak muda bilang kepada Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, mahaluka ya Sahlu, bagaimana keadaan engkau wahai Sayyidina Imam Sahal? Ditanya, bagaimana keadaan engkau wahai Sayyidina Imam Sahal? Sunnah kita itu, kalimat itu sunnah kita ucapkan kalau ketemu orang lain, ikhwan kita, akhwat kita, sunnah tanya keadaannya, gimana keadaan engkau? Fakul itu, maka aku menjawab dengan kalimat apa? Bi khairin. Sunnah dijawab dengan kalimat bi khair. Kita bilang bakhair, bukan bakhair. Bi khairin. Nah, kalau udah kebiasaan pakai lughah amiyah, bahasa Arab itu bakhair memang, tapi bukan bakhair aja, bukan bi khairin. Bi khair. Asalnya bi khairin. Cuma lughahnya udah menjadi bahasa yang sifatnya umum, yang daerah itu orang-orang Arab bilangnya apa? Bakhair tuh. Bi khairin, ya baik dibilang. Aslahakallahu, semoga Allah memberikan kau aslahakallah, kesehatan afiat. Aslahakallah, asalnya perbaiki engkau. Wa ajibtu min ma'rifatihi bi, aku langsung terkagum-kagum. Kau ini anak muda tahu nama aku. Kan belum pernah apa itu? Belum pernah jumpa, belum pernah ketemu tuh wali Allah demikian, kasih Allah demikian. Mereka tahu tuh. Tahu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zaman sahabat udah demikian. Itu ada wali-wali Allah. Dari zaman sahabat sampai hari ini ada itu. Fa'akhadani hirqanul bawli. Nggak lama pas dijawab dengan kalimat tadi, tiba-tiba Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah pengen kencing. Kan di tadi sabtu berapa tuh? Sabtu depan, sabtu pertama. Dia pengen kencing. Fawajiltu minhu. Aku takut nih. Pengen kencing pada saat pertama lagi duduknya. Wasirtu mutahayyiran baina takhatti riqabin nasi ilal khuruji. Dan saya jadi bingung. Nanti kalau keluar berarti bakal ngelangkahin punggung-punggung orang lagi nanti. Bakal ngelangkahin pundak-pundak orang lagi. Demikian. Orang tadi masuknya itu tadi apa? Ngelangkahin pundak-pundak orang. Kalau pengen keluar lagi, pengen kencing berarti juga harus apa? Ngelangkahin
pundak-pundak orang. Kan pada keterangan nggak boleh ya, kecuali ada apa kemarin tuh? Ada yang kosong, silahkan tuh. Makanya kalau kita masuk ke dalam masjid musola, jangan duduk di belakang. Kalau saf depan masih apa? Masih kosong. Penuhin dulu yang depan. Tujuannya apa? Nanti ikhwan kita, saudara kita, kalau yang terlambat bisa apa? Bisa ngisi masjid, bisa ngisi apa? Musola. Kita kan banyak kagak. Datang ke masjid, ngambil duduk yang di mana? Di belakang. Ada yang di luar merokok dulu tuh. Oh, merokok di luar tuh. Ngapain nongkrong dulu? Orang Jumat tuh pengen kejar fadilah biar dapat pahala dari Allah. Ini nggak sampai Jumat nongkrong. Nongkrong di masjid. Karena depan masjid nongkrongnya. Jadi kalau yang udah ngerti, jangan sampai di depan, jangan sampai di belakang, apalagi sampai di luar masjid. Sampai masjid masuk langsung apa? Sab yang kosong depan tuh diapain tuh? Diisi cepet-cepet tuh. Kadang DKM pakai speaker dulu. Harap para jamaah sekalian untuk apa? Mengisi sop yang masih apa? Yang masih kosong di depan. Jadi kalau ada kosong silahkan diperbolehkan. Tapi kalau nggak kosong kita nggak boleh apa? Nggak boleh ngisi, nggak boleh kita masuk ke dalam. Jadi diperbolehkan, hukumnya haram. Nah ini dibingung dengan Sayyidina Musahab. Kalau keluar berarti bakal melangkahi pundak-pundak orang lagi. Wala aqdiru ala sabri. Aku udah gak sabar pengen kencing. Kan orang pengen kencing gak bisa nahan. Bisa panas dingin orang pengen kencing. Faltafata ilayya. Maka ini anak muda yang sangat ganteng, dia ngeliat aku. Dia nengok kepada aku, ngeliat aku. Perhatiin. Wakala. Maka ini anak muda bilang, akhladaka hirqanul ghawi yas'alu. Engkau pengen kencing Faisal, tahu dia. Sampai kayak begitu, pengen kencing aja tahu tuh. Ya Allah, kasih Allah ini benar. Engkau pengen kencing. Fakultu na'am. Maka dia bilang, ya, saya pengen kencing. Fanaza'a hiramahu an katifihi wa ghattani bihi. Ini anak muda langsung lepas kain ihramnya dari pundaknya dan nutupin aku. Ini anak muda pakai kain apa tuh? Ihram. Dibuka kain ihramnya, kemudian tutupin bagian badan aku seluruhnya. Waqala li, ini anak muda bilang kepada aku, "Qum, bangun wahai Sahal. Waqdi hajataka." Silakan kau kencing. Bingung. Suruh kencing di mana tadi itu? Itu kan di masjid. Ini kan begitu. Ini kan di masjid tuh. Ini anak muda bangun, Sayyidina Sahal pengen keluar, dia bingung. Karena kalau keluar nanti bakal apa tadi? Ngelangkahin pundak-pundak orang lagi. Ini anak muda tahu, Sayyidina Sahal pengen kencing. Langsung buka kain ihram, ditutup pintu. Langsung dia bilang, bangun wahai Sahal, kemudian silahkan kau kencing di sini. Wa asri', dan cepat-cepatlah. Lital haqqas salata, agar engkau bisa nyusul sembahyang berjamaah. Fa'uqmiya alayya, langsung aku pingsan. Pas demikian ini anak muda rebongin aku pakai kain ihramnya. Kemudian aku disuruh bangun, suruh kencing. Aku langsung pingsan saat itu. Thumma awqaftu, tiba-tiba aku sudah ada berdiri. Wa idza bibabin maftuhin, ini kerjaan waliullah nih. Tiba-tiba di masjid tadi ada pintu yang terbuka. Wa munadin yunadi. Itu bukan kerjaan kita ya, bukan ya. Kalau kita orang gila, kalau gitu. Kerjaan kasih Allah nih, bukan kerjaan kita, bukan nih. Jadi kita jangan sampai kayak seolah-olah waliullah, bukan, lain. Makam-makam mereka sudah berbeda dengan kita tuh. Mereka sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam kan demikian. Nabi Musa belajar kepada Nabi Allah itu alaihi salam. Nabi Khidir pas lihat lewat ada anak kecil, maka beliau diapain? Dibunuh. Kata Nabi Musa, kok dibunuh? Kata Nabi Khidir, diam aja udah, jangan bicara. Lewat lagi ada perahu milik orang-orang nelayan, diapain? Dibolongin, kan tenggelam semua tuh. Nanya lagi, kok perahu dibolongin dan tenggelam? Diam aja udah. Yang ketiga, ada tembok yang pengen apa? Pengen runtuh. Nabi Khidir langsung apain? Langsung benerin, perbaikin tanpa minta upah sama sekali. Ditanya oleh Nabi Allah Musa. Tadi yang pertama bagaimana? Kata Nabi Allah, itu anak kecil. Kalau nanti tumbuh dewasa, tumbuh besar, akan menjadi anak yang durhaka pada orang tuanya.
Dari itu lo didapain tuh, dibunuh. Itu kerjaan kekasih Allah ya. Kalau kita begitu, kenapa asal gitu ya dibunuh orang? Lain urusannya. Kita nggak ngerti gitu kan. Yang kedua tadi apa itu? Perahu dibolongin. Kok dibolongin? Kata Nabi Hidr alaihissalam, di sana di depan ada perompak. Kalau ini nggak saya bolongin, ini lain kesian. Bakal diapain nanti tuh? Bakal diambil, bakal dirompak itu di sana. Makanya dibolongin biar ini nelayan tidak apa? Jalan ke sana. Yang ketiga, ada tembok miring, diapain tadi? Diperbaiki tanpa meminta apa tadi? Minta upah. Di bawahnya ada harta anak yatim. Itu kerjaan waliullah begitu. Jadi bukan merusak kita itu. Jadi beda antara kita dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang gila begitu. Ada begitu. Misalnya ada orang yang bilang, saya Syaikhul Qadir Jailani. Orang kalau udah sampai tingkat itu, tutupin kekeramatannya. Dia punya kemuliaan dari Allah, tutupin rapi. Orang kadang tahu sama sekali. Semakin Allah berikan kelebihan pada dirinya, semakin dia apa? Tutupin dengan rapi. Dia nggak mau orang banyak tahu. Kalau sampai orang banyak tahu, dia minta mati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang yang umum, yang masyarakat awam kan, semakin Allah berikan kelebihan, semakin apa? Diekspos kelebihannya. Biar orang-orang pada apa? Orang-orang pada tahu, pada melihat itu kelebihannya. Tapi orang-orang yang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin Allah berikan kelebihan, semakin apa? Tutupin rapi kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang beda ya antara kita dengan kasih-kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini pas beliau bangun, tahu-tahu di itu masjid ada apa tadi? Pintu yang terbuka, kemudian wa munadin yunadi, ada seruan yang menyuruh, udkhul ya Sahlu, masuklah wahai Sahal, waqdi hajataka, silakan kau kencing di sini. Fadakhaltu, aku masuk ke tempat tersebut, bibait faida bibaitin azim, tiba-tiba ada rumah yang sangat besar. Pas masuk di pintu itu ada rumah yang sangat besar. Ini bukan khayal ya, ini bukan khayal, ini sesungguhnya terjadi. Kemudian wadakhluhu bijanibiha matharatun, dan ada pohon kurma di sampingnya, ada matharatun, ada tempat untuk bersuci, wasiwakun, ada siwak, wa min syafatun, ada handuk, wa baitu rahatun, ada toilet segala macam. Allah, di masjid tutupin pakai kain ihram. Pas dia pingsan bangun, tiba-tiba ada apa tadi? Ada pintu terbuka. Tahu-tahunya pasti buka itu pintu, ada rumah yang sangat besar. Itu rumah sudah ada persiapan buat beliau, ada air buat bersuci, ada siwaknya, ada handuknya, ada toiletnya. Fakhalaqtu thiyabi, langsung aku buka baju aku semuanya. Wa qadaitu hajati, dan aku kencing langsung di sana. Wa tawadda'tu, aku wudu. Wa tanashaftu, aku langsung mengelap dengan handuk tersebut. Fa idza bisautin asma'uhu yaqulu, tiba-tiba ada suara yang aku dengar. Ya Sahlu, qad qadaita hajataka, wahai Sahal, apakah kau telah kencing? Qultu na'am, ya saya telah kencing. Ya Allah, ini kalau kita udah nggak masuk akal ya. Ini kerjaan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Umar bin Khattab al-Attas payung tuh, ada orang yang punya duit tapi hasil dari judi, datang ke rumah Habib Umar bin Khattab al-Attas. Kemudian itu duit judi dikasih ke Habib Umar. Habib Umar bilang, jangan pulang dulu, tahu di luar nih, ini orang duitnya berasal apa tuh? Dari hasil judi. Jadi jangan pulang ente. Itu duit ditaruh di baskop, tutupin pakai kain. Kemudian kata Ibu Umar, lihat nih, pas dibuka darah semua. Ikutan ke orang, pas dibuka darah nanah semua tuh. Allah, kerjaan kita begitu ya. Kalau anak beliau di Husain yang 100 tuh, waktu ada orang, kan kalau ke rumah Habib Husain kan dikasih susu ya, susu, kemudian airnya ambil dari apa tuh? Dari keran. Itu penasaran sih? Belum penasaran dulu ya. Belum lahir kali ya. Bisa gang 100 tuh begitu, kalau rumah beliau dikasih apa? Susu dengan airnya diambil dari air keran.
Satu waktu ada bawa teman tuh masih di Cawang. Ini teman ada lagi puasa hari Kamis. Dia ngomong ke teman-teman yang lain. Kira-kira Habib Hussein tahu nggak ada puasa ya? Kira-kira Habib Hussein tahu nggak ada lagi puasa Kamisnya? Kan orang sombongnya luar biasa. Kira-kira Habib Hussein tahu nggak ada lagi puasa hari Kamis nih sunnah? Datang ke Cawang, turun. Yang lain semua dikasih susu, Ridwan enggak. Yang lain semua dikasih apa? Susu, Ridwan enggak. Sekarang kita cepat nggak makan karena kita siap-siap makan ini. Kalau itu kasih ketan kalau kita. Baca tahu nih. Kita lagi puasa dia tahu. Ya, yang lain dikasih susu, sementara dia doang nggak dikasih, dia musim tuh. Pas pulang ada bilang, tuh itu sembarangan sih bacotnya. Sembarangan kita kan sampai ke rumah kasih ya Allah, kan sampai begitu ngomongnya. Kira-kira Habib Hussein tahu pas sampai ke rumah beliau, yang lain dikasih susu, dia doang nggak dikasih susu. Ketahuan tuh, Habib Hussein tahu bahwa ini kan lagi apa? Sedang lagi puasa, yang lain lagi nggak puasa. Itu kerjaan waliullah begitu ya. Kalau kita bukan waliullah, jangan nyontoh yang kayak begitu. Beda kita. Wah kayaknya malingnya orang Bogor. Malingnya orang Bogor. Nah, kok nggak ada talesnya sih? Kita suka apaan sih gitu-gitu kan. Kita lain kan kayak begitu. Jadi bukan sampai motor kita kayak begitu. Ada orang kehilangan sepeda, datang ke satu orang, ada orang bisa dibilang, nih malingnya nggak jauh nih. Iya kalau orang jauh ngapain ke sini? Masuk orang di sini. Dari Cikampek kemarin malingnya orang Jakarta malingnya orang Jakarta bawa motor ke Citayam paling itu. Kusan paling kayak sesusukan nih. Tempat itu ada tempat perjalanan motor gitu. Gimana? Mana? Pasar Panjang. Mantan tahu. Pasar Panjang ya. Bokesol paling motornya orang yang malingnya orang Jakarta. Jadi kalau waliullah nggak begitu kerjaannya ya. Itu bukan waliullah. Kalau waliullah tadi itu kasih Allah demikian. Tadi tahu-tahu tiba-tiba tadi ada apa tuh? Ada kamar mandi, kemudian ada air untuk bersuci, ada siwak, ada handuk, kemudian ada toilet. Maka beliau langsung buka bajunya, beliau kencing, beliau wudu, langsung ditanya, apakah kau telah kencing? Qala na'am, betul na'am. Qala fa'al hirama anni. Langsung ini anak muda yang sangat tampan, dia angkat lagi tuh kain ihramnya. Fa'ida ana jalisun fi makani. Tahu-tahu aku masih duduk di masjid. Jadi belum keluar dari mana tuh? Dari masjid, ya Allah. Lam yash'ur bi ahadun. Yang lain nggak tahu aku udah berbuat tadi, udah buka baju, udah kencing, yang lain nggak tahu. Cuma aku doang yang tahu dengan anak muda sangat tampan. Fazada tafkiri. Akhirnya aku mikir. Wasirtu baina makdhabin wa masdaqin. Jadi ini tadi benar nggak ya? Tadi yang aku alami benar nggak ya? Bohong apa benar nih? Kalau masalah itu kelar sembahyang selesai berjamaah, ittaba'tu athar syabi. Aku ikutin langkah ini anak muda. Diikuti itu anak muda. Anak muda keluar dari masjid diikuti Sayyidina Sahal bin Abdullah Tustari. Li'a'rifahu. Aku berkenalin anak muda. Siapa ini anak muda? Fa'idha huwa dakhala al-bait alladhi qadaitu fihi hajati. Tiba-tiba ini anak muda masuk ke rumah yang tadi aku kencing di dalamnya. Ikuti, tiba-tiba ini anak muda masuk ke rumah yang tadi Sayyidina Sahal kencing di dalamnya. Fata ilayya. Kemudian anak muda menoleh kepada aku, liatin aku. Waqilah, langsung dia bilang, Shadaqta ya Sahlu, engkau benar wahai Sayyidina Sahal. Qultu na'am, aku bilang iya. Tsumma masahtu aini, kemudian masahtu aini, kemudian aku usap, aku punya mata. Wa fatahtuha, aku buka, aku punya mata. Falam ara lahu atharan radhiyallahu anhu wa arda. Aku melihat bekas anak muda, sama sekali nggak ada bekas jejak sama sekali, tidak ada lihat sedikit ya. Luar biasa ya. Jadi nggak kelihatan ini anak muda siapa, nggak tahu ini anak muda siapa, karena dia merupakan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah.